बहन सुभाषिनी जी ने कि आपको यहाँ आना है, तो मैंने आप देखा ना ताव सीधा यहाँ चला आया, क्योंकि कांग्रेस के बारे में एक अफवाह फैलाई जाती है कि कांग्रेस सड़कों पर नहीं दिखती। मुझे तो गुजरात में मैं जब आता हूं कांग्रेस सड़कों पे लड़ती हुई दिखती है, रोजगार के लिए लड़ती है, महंगाई के लिए लड़ती है, किसानों के ऋण के लिए लड़ती है, छोटे व्यापारी के लिए लड़ती है, नशे के खिलाफ लड़ती है। लगातार कांग्रेस आपके मुद्दे उठाती रहती है। दोस्तों, ये सबके लिए कठिनाई का दौर है। जिग्नेश भाई का हम स्वागत करते हैं। कैसे आप ठीक हैं? शुरू करें? तो एक कठिनाई का दौर है और कठिनाई का दौर सबके लिए है। आजमाइश अगर मुसलमान के लिए है तो इम्तिहान हिंदुओं का भी लिया जा रहा है। वो किसी में भेदभाव नहीं देखता। जो जालिम है, जो दिल्ली में बैठा है, वो सब पर जुल्म करता है, हिंदू हो या मुसलमान हो। और जब जब आजमाइश का दौर हम सब पर आता है, और आप लोगों का इतिहास आजमाइश का रहा है, और जब भी आजमाइश हुई है, आप वो लोग हो, परवरदिगार ने परिंदों को भेज दिया था कंकर बरसाने आपकी हिफाजत के लिए। तो ये कौम एक जिंदा कौम है, और जिंदा कौम को बार बार आजमाइश के दौर से गुजरना होता है। वो आप हो या हम हो या आप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेरोजगारी मेरे घर में भी है, आपके घर में भी है। महंगाई से असर मुझे भी होता है, आपको भी होता है। किसान हर तरफ का परेशान है, जाति उसकी कोई हो, धर्म उसका कोई हो। नशे से सब परेशान है, ड्रग्स से सब परेशान है, कौन परेशान नहीं। लेकिन अभी कोई मुझे बता रहा था कि जितना चेरापूंजी में बरसात नहीं होती, उतनी तो शराब यहां गुजरात में बहती है। यह हकीकत है और ये साजिश है। ये साजिश ये है कि हमें और आपको बिजी रखें, व्यस्त रखें। नौजवानों, पूरी पीढ़ी को ड्रग्स में झोंक दिया ताकि वो सवाल नहीं पूछ सके, वो बेरोजगारी पे सवाल नहीं पूछ सके, महंगाई पे सवाल नहीं पूछ सके, कानून पे सवाल नहीं पूछ सके, जो बेइंसाफी हो रही है उस पे सवाल नहीं पूछ सके। और जो बुजुर्गवार हैं उनको भी किसी न किसी लड़ाई में, हिंदू मुसलमान में लड़ा दिया। सबको व्यस्त रखने की कोशिश। यह साजिश इसीलिए है ताकि वो जो जालिम है वो सत्ता में बना रहे। उसको सत्ता से उतारना जरूरी है, तभी आपको नौकरी मिलेगी, तभी आपके किसानों के ऋण माफ होंगे, तभी छोटा व्यापारी एक चैन की सांस ले पाएगा। हर घर की समस्या है। तो जो आप ये जन आक्रोश यात्रा, अमित भाई, आप लोग सब निकाल रहे हैं, जन आक्रोश यात्रा का असर यह है कि सुनते हैं प्रधानमंत्री के आजकल हाथ पांव कांपने लग गए हैं। आप टीवी पे देखिए, आजकल कांप रहे हैं। गुजरात में आप जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, उसका असर पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी पर हो रहा है। यह गुजरात की ताकत है, यह सिद्धपुर की ताकत है। और आज जो भीड़ देख रहे हैं, जो उत्साह देख रहे हैं, जो जोश देख रहे हैं आप सब में, उससे मैं पूरा भरोसा है मुझे। और मैं दिल्ली में भी जाकर सबको भरोसा दिलाऊंगा आपकी तरफ से कि ये अब आखिरी दौर आ चुका है। जो पिछले 20, 25, 27 साल से आप लोग झेल रहे हो वो खत्म होने वाला है। उसको कोई अब रोक नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है। यही जोश बना के रखिएगा। हमारे जो नेता हैं गुजरात भर के यहां बैठे हैं, सबके हाथ मजबूत करिएगा। और मैं आपको वादा करता हूं कि जो यहां हम बात उठा रहे हैं, जो राहुल गांधी दिल्ली में बात उठा रहे हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दिल्ली में बात उठा रहे हैं, वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहे हैं।
वो हम उठाते रहेंगे, आपके लिए लड़ते रहेंगे। जेल हो, लाठी हो, गोली चलाएंगे, जो चाहे वो कर लें, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ सिद्धपुर की ताकत है, काकोसी की ताकत है, पाटन की ताकत है, गुजरात की ताकत है। जय हिंद, जय कांग्रेस। માટે આનંદનો દિવસ છે કે ગુજરાતની જનતાના હક અધિકારની લડાઈ લડવા માટે ગુજરાતની જનતાના જે પ્રશ્નો છે, સમસ્યાઓ છે, જે તકલીફ છે, જે અન્યાય છે, જે ભેદભાવ છે, જે આક્રોશ છે, એને વાચા આપવા માટે આજે આપણી સાથે મંચ પર ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીના મીડિયા કોમ્યુનિકેશન ડિપાર્ટમેન્ટના ચેરમેન અને આખા દેશમાં આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારની નિષ્ફળતાઓ, ભ્રષ્ટાચાર અને વિચારધારાની લડાઈ લડતા એવા આદરણીય પવન ખેરાજી, એવા જ આપણા વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા, ભારત સરકારના પૂર્વ મંત્રી આદરણીય તુષારભાઈ ચૌધરી, એઆઈસીસીના સેક્રેટરી, ઉત્તર ગુજરાતના પ્રભારી બેન સુભાષિનીબેન યાદવ, આપણા લડાયક ધારાસભ્ય અને સામાન્ય લોકોનો અવાજ એવા ભાઈ યુવાન સાથી જિગ્નેશભાઈ મેવાણી, જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ માન્ય ગેમરભાઈ, અને આપણા સૌના માટે એક નેતા નહીં પણ પરિવારનો ભાઈ છે, પરિવારનો દીકરો છે, એવા સૌના સુખ દુઃખમાં ભાગીદાર થાય એવા આપણા પૂર્વ ધારાસભ્ય આદરણીય ચંદનજીભાઈ, મંચસ્થ તમામ આપણા આગેવાનો, કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો અને આપ સૌ ભાઈઓ બહેનો ને સાથી યુવાન મિત્રો, બે જ વાત પૂછવી છે. આમાંથી મતનો અધિકાર કેટલા પાસે છે? હાથ ઊંચો કરો તો. બહેનો નથી મત આલવા જતા. આ મતનો અધિકાર આપણને આપ્યો કોણે? જ્યારે દેશમાં બાબા સાહેબ આંબેડકરના નેતૃત્વમાં બંધારણ સભા બની, આખા વિશ્વના બંધારણનો અભ્યાસ કરી અને આખા વિશ્વનું શ્રેષ્ઠ કહી શકાય એવું દેશનું બંધારણ બનાવ્યું. અને આ બંધારણનો અક્ષરે અક્ષર અમલ કરવાનું કામ જો કોઈએ કર્યું હોય તો આઝાદ ભારતની પહેલી પંડિત જવાહરલાલ નહેરુજીના નેતૃત્વવાળી કોંગ્રેસની સરકારે આ બંધારણનો અક્ષરે અક્ષર અમલ કર્યો. અને એ બંધારણે આપણને સમાનતાનો અધિકાર આપ્યો, એ બંધારણે આપણને મતનો અધિકાર આપ્યો. આજે કલ્પના કરો કે બાબા સાહેબ આંબેડકરે બંધારણ બનાવ્યું, પણ જો દેશમાં આરએસએસ ભાજપની સરકાર હોત તો આ બંધારણનો અક્ષરે અક્ષર અમલ થયો હોત ખરો? આ કોંગ્રેસની વિચારધારા હતી, એણે આપણને તાકાત આપી. અને આ મતનો અધિકાર એટલે દેશના વડાપ્રધાનના મતની કિંમત પણ એક, અને આપણે કાકોસી કે સિદ્ધપુરનો કોઈ સામાન્ય ગરીબ માણસ હોય એના મતની કિંમત પણ એક. તમારા મતથી દર 5 વર્ષે ગાંધીનગરમાં સરકાર બને, તમારા મતથી દર 5 વર્ષે દિલ્હીમાં સરકાર બને, અને આપણા મતથી સત્તા પર બેઠેલા લોકો જો આપણી વાત ના સાંભળે તો એને જવાબ આપવાનો જ્યારે સમય આવે ત્યારે દર 5 વર્ષે આપણને આ મતરૂપી હથિયારનો ઉપયોગ કરવાની તક મળતી હોય છે. એનો સમય આપણે લાવવો પડશે, એનો હિસાબ કરવો પડશે, અને જે ખોટું ચાલે છે, જે અન્યાય ચાલે છે, ભેદભાવ ચાલે છે, શોષણ ચાલે છે, એનો જવાબ આપવાની શરૂઆત પણ કરવી પડશે. મારે બીજો પ્રશ્ન પૂછવો છે. તમારામાંથી કેટલા લોકો ટેક્સ ભરે છે? હાથ ઊંચો કરજો. આટલા જ ભરે છે. આપણે દરેક વસ્તુ બજારમાંથી લઈએ તો એની પર જીએસટી આપીએ છે કે નથી આપતા? બજારમાંથી સાબુ લેવા જાઓ, ચા લેવા જાઓ, સાડી લેવા જાઓ, બજારમાંથી માનો કે બજારમાંથી આપણે જેટલી પણ વસ્તુઓ ખરીદીએ એ દરેક વસ્તુ પર જીએસટી આપીએ છે. હવે બતાવો તો કેટલા લોકો ટેક્સ આપે છે? આ તમારા મારા ટેક્સના પૈસાથી
આ ગાંધીનગરમાં સરકારની તિજોરી ભરાય છે. આ તમારા મારા ટેક્સના પૈસાથી આ ગાંધીનગરમાં જે સરકાર બેઠી છે એનું દર વર્ષનું બજેટ બને છે. આ તમારા મારા ટેક્સના પૈસાથી આ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી હોય, મંત્રીઓ હોય, ધારાસભ્ય હોય, એ સચિવ હોય, કલેક્ટર હોય, ડીડીઓ હોય, એસપી હોય કે તમારા ગામનો તલાટી હોય, એ બધાનો પગાર ક્યાંથી થાય છે? આપણા ટેક્સના પૈસાથી થાય છે. સાચી વાત છે ખોટી? આપણા ટેક્સના પૈસાથી પગાર લેતા હોય, આપણા મતથી સત્તા પર બેઠા હોય, અને એ સરકાર જો ગુજરાતના લોકોની વાત સાંભળતી ના હોય તો એ જવાબદાર વિપક્ષ તરીકે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ બીડું ઝડપ્યું કે અમે ગુજરાતના લોકોનો અવાજ બનીશું. અમે ગુજરાતમાં જે ડર અને ભયનો માહોલ ઊભો કર્યો છે એમાંથી લોકોને બોલતા કરીશું. અમે રસ્તા પર ઉતરીને લોકોના પ્રશ્નો માટે લડાઈ લડીશું અને સડકથી લઈને સંસદ સુધી લડીશું અને આ ગુજરાતના લોકોને એનો હક અધિકાર અપાવીશું. અને એટલા જ માટે પહેલા સૌરાષ્ટ્રમાં સોમનાથથી શરૂ કરીને દ્વારકા સુધી ખેડૂત આક્રોશ યાત્રાની શરૂઆત કરી. એ ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં હતા. કમોસમી વરસાદ પડ્યો, બધો જ ઊભો પાક બરબાદ થઈ ગયો, આર્થિક રીતે પાયમાલ થઈ ગયા. 6 જેટલા ખેડૂતોએ આત્મહત્યા કરી, પણ સરકારના પેટનું પાણી ના હાલ્યો. જ્યારે યાત્રા લઈને નીકળ્યા તો સરકારને મજબૂરીવશ પેકેજ જાહેર કરવું પડ્યું. આપણે માગણી કરી હતી, ખેડૂતોને આશા હતી કે જેનું જેટલું વાવેતર છે, જેને જેટલું નુકસાન થયું છે એટલા પ્રમાણમાં એને રાહત વળતર મળશે. પણ સરકારે ઢોલ વગાડીને 10,000 કરોડના પેકેજની જાહેરાત કરી. પણ ખેડૂતોએ જ્યારે ગણતરી કરી કે આમાંથી મળશે શું, ત્યારે એ ખેડૂતોને વીઘે 50,000 રૂપિયાનું નુકસાન થયું હતું. 50,000 રૂપિયાની નુકસાની સામે આ પેકેજ રૂપી પડીકામાં ખોલીને જ્યારે જોયું તો વીઘે ખેડૂતોને 3500 રૂપિયા રાહત મળવાની. 50,000ની નુકસાની સામે 3500 રૂપિયા મળે તો ખેડૂત આત્મહત્યા ના કરે તો બીજું શું કરે? મારે તમને પૂછવું છે, આ યાત્રા દરમિયાન વાવ થરાદથી શરૂઆત કરી, બનાસકાંઠા જિલ્લો આવ્યો, સાબરકાંઠા જિલ્લો આવ્યો, અરવલ્લી જિલ્લો આવ્યો, ગાંધીનગર જિલ્લો આવ્યો, મહેસાણા જિલ્લો આવ્યો અને આજે પાટણ જિલ્લામાં છીએ. લગભગ 900 કિલોમીટરની યાત્રા પૂરી થઈ. બધી જ જગ્યાએ મેં ખેડૂતોને પૂછ્યું કે આજ દિન સુધી કોઈને પણ આ જે કમોસમી વરસાદની નુકસાનીનું વળતર મળ્યું છે? તો બધી જ જગ્યાએ જવાબ ના હતો. આજે કાકોસીમાં તમને પૂછવું છે કે આમાંથી કેટલા લોકોને કમોસમી વરસાદનું નુકસાનીનું વળતર મળ્યું છે? આખો જિલ્લો જ બાકાત કર્યો. તાલુકો બાકાત કર્યો તો આપણે તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી આવે જ છે ને, તો આપણે બાકાત કરી દેવા જોઈએ કે નહીં? હજુ સુધી આખા ગુજરાતમાં કોઈને 1 રૂપિયો પણ મળ્યો નથી. અને એ ખેડૂતોનો જ અવાજ હતો કે ખેડૂતોના દેવા સંપૂર્ણ માફ થવા જોઈએ. એ ખેડૂતોના અવાજને બુલંદ કરવા માટે આ યાત્રા લઈને નીકળ્યા છે. જિજ્ઞેશભાઈએ કીધું એમ સરકારમાં લાખોની સંખ્યામાં જગ્યાઓ ખાલી છે. મોંઘું શિક્ષણ લીધા પછી આપણો દીકરો દીકરી જ્યારે સરકારી ભરતીની તૈયારી કરતો હોય, પરીક્ષામાં પેપરો ફૂટી જાય, 1 વાર 2 વાર નહીં 25 વખત પેપરો ફૂટે. કદાચ પરીક્ષામાં પાસ થાય, જીપીએસસીના ઇન્ટરવ્યુ આપવા જાય તો ઇન્ટરવ્યુમાં બેસનારા લોકો તમારી જાતિ જોઈ અને માર્ક આપે છે. ગરીબ સામાન્ય વર્ગના આપણા દીકરા દીકરીઓને ભેદભાવનો ભોગ બનવું પડે છે. અને નોકરી મળે તો પણ ફિક્સ પગાર, કોન્ટ્રાક્ટ ને આઉટસોર્સિંગના નામે આ ગુજરાતના યુવાનોનું શોષણ થાય છે. બધી જ જગ્યાએ યુવાનોએ આક્રોશ સાથે કીધું કે રજૂઆત કરવા ગાંધીનગરમાં જઈએ છે તો રસ્તા પર ઢસડીને આપણી બહેન દીકરીઓને દંડા મારે છે, પોલીસ પકડીને જેલમાં લઈ જાય છે.
આ ગુજરાતના યુવાનોની કોઈ વાત સાંભળતું નથી. અને એટલા જ માટે આ યાત્રામાં અમે સંકલ્પ કર્યો છે કે ગુજરાતમાં તમામ સરકારી ખાલી પદો પર ભરતી થવી જોઈએ. ફિક્સ પગાર કોન્ટ્રાક્ટ ને આઉટસોર્સિંગ પ્રથા સંપૂર્ણ નાબૂદ થવી જોઈએ. એ સંકલ્પ સાથે આ યાત્રા લઈને નીકળ્યા છે. અહીંયા બહેનો બેઠી છે. તુષારભાઈ વાત કરી કે 10,000 રૂપિયા નાખવાની, પણ આમણે તો આજ દિન સુધી પેલા 15 લાખ આલ્યા છે. બહેનોને કીધું તું કે તમારો ભાઈ બેઠો છે, એક 50 પૈસાનું પોસ્ટકાર્ડ લખજો. પોસ્ટકાર્ડનો ભાવ ડબલ થઈ ગયો, પણ ભાઈના મોઢામાંથી હજુ કશો એક શબ્દ બહેનો માટે નીકળતો નથી. મોંઘવારીથી ઘર ચલાવવાનું મુશ્કેલ છે. અને એનાથી ઉપર આ ગાંધીનગરમાં બેઠેલી સરકાર જે હપ્તા લે છે, એ હપ્તાને કારણે આખા ગુજરાતમાં એક પણ ગામ, એક પણ ગલી એવી બાકી નથી કે જ્યાં કદાચ પીવાનું પાણી ના મળે પણ દારૂ ના મળતો હોય. અને એ ગુજરાતની બહેનોએ આખી યાત્રા દરમિયાન પહેલે દિવસથી આક્રોશ સાથે કીધું કે આ દારૂ ડ્રગ્સની બદીને કારણે નાની ઉંમરના અમારા દીકરાઓ વ્યસનના રવાડે ચડે છે. આ યુવાધન બરબાદ થઈ રહ્યું છે. નાની ઉંમરે મોતને ભેટે છે. અને નાની ઉંમરે આપણી બહેન દીકરીઓ વિધવા થાય છે. અને જ્યારે રજૂઆત કરવા જઈએ તો પોલીસ કોઈની વાત સાંભળતી નથી. ત્યારે એ બહેનોનો, એ માતાઓનો જે આક્રોશ હતો, દર્દ હતો, પીડા હતો કે ગુજરાતમાં સંપૂર્ણ દારૂબંધી થવી જોઈએ, એ વાતને લઈને આ યાત્રા લઈને નીકળ્યા છે. જિગ્નેશભાઈ કીધું કે દારૂની બંધ કરવાની વાત કરી તો નીચેવાળાને તો કદાચ પેટમાં દુખે, પણ નીચેવાળા કરતા પણ પેલા ગાંધીનગર વાળાને પહેલું પેટમાં દુખ્યું. મને એક પોલીસ વાળા કહે કે અમિતભાઈ તમે ભાષણો કરો છો કે પોલીસ હપ્તો ઉઘરાવે છે, પોલીસ હપ્તો ઉઘરાવે છે, પણ એ કોઈ વાર હકીકત તો જાણો. મેં કીધું શું થયું? તો કે તમને ખબર નહીં હોય, અહીંયા તો પોલીસ સ્ટેશનમાં પોસ્ટિંગના ભાવ હોય છે. રાજસ્થાન બોર્ડરનું કોઈ પોલીસ સ્ટેશન હોય તો એના પોસ્ટિંગના ભાવ 20 લાખ રૂપિયા હોય. કદાચ પાલનપુરનું પોસ્ટિંગ હોય તો એના પોસ્ટિંગના ભાવ 10 લાખ રૂપિયા હોય. કદાચ પાટણનું હોય ને આજુબાજુ અડ્ડા બરોબર ચાલતા હોય તો પોસ્ટિંગનો ભાવ 7-8 લાખ રૂપિયા હોય. અને કદાચ કોઈ ખૂણાનું હોય તો મહિને 5 લાખ તો હાલવા જ પડે. ઉપરથી દર મહિને ટાર્ગેટ આપે છે કે આટલું ઉઘરાણું કરી લાવજો. અને અમારા ભાગે તો 10% જ આવે છે. બાકીના 90% હપ્તા તો ગાંધીનગર પહોંચાડવા પડે છે. અને એના લીધે આ ખુલ્લેઆમ દારૂ ડ્રગ્સની બધી ચાલે છે. બુટલેગરો ખુલ્લેઆમ કે છે કે તમારે જ્યાં જવું હોય, જેને રજૂઆત કરવી હોય કરો, પણ અમારો કોઈ વાડ પણ વાંકો કરી શકવાનું નથી, કારણ કે અમારા હપ્તા તો દર મહિને રેગ્યુલર ગાંધીનગર પહોંચે છે. એટલે સૌથી પહેલું પેટમાં દુખવાનું ગાંધીનગર વાળાને કારણ શું છે? આ દર મહિને જે કરોડો રૂપિયાનો હપ્તો આવે છે, એ હપ્તો બંધ થઈ જવાની એમને દુઃખ છે, એટલા માટે રોજ બૂમાબૂમ કરે છે. ત્યારે સંસ્કારી મંત્રીને મારે કહેવું છે કે તમારી જવાબદારી છે. તમને લોકોએ ચૂંટીને સત્તા પર બેસાડ્યા છે. આ ગુજરાતમાં દારૂબંધીનો કાયદો છે. આ ગુજરાતની બેન દીકરીઓ, માતાઓનું જે તકલીફ છે, પીડા છે, દર્દ છે, જે આક્રોશ છે, એને સાંભળીને જો તમારામાં સહેજ પણ શરમ હોય તો કાલે જ આદેશ કરવો જોઈએ કે ગુજરાતમાં એક ટીપું પણ દારૂ નહીં વેચાય. અને જે પોલીસ સ્ટેશનમાંથી પકડાયો તો પહેલો જે પોલીસ સ્ટેશનના સ્ટાફને સસ્પેન્ડ કરી દઈશ. એવું કહેવાની તો હિંમત છે નહીં, પણ જિગ્નેશભાઈને સંસ્કાર શીખવાડે છે. ત્યારે ખાસ કરીને આ ગુજરાતની બહેનોનો જે અવાજ છે કે ગુજરાતમાં દારૂબંધી, ડ્રગ્સ ને સંપૂર્ણ રીતે બંધ થવું જોઈએ, એ વાતને લઈને આ યાત્રા લઈને નીકળ્યા છે. આ યાત્રા દરમિયાન આદિવાસી વિસ્તારો આવ્યા. ત્યાંના લોકોના પ્રશ્નો હતા, યુવાનોના સર્ટિફિકેટના, જળ જંગલ જમીન અધિકારના પ્રશ્નો હતા,
હું ને તુષારભાઈ માલપુરમાં એપીએમસીમાં ગયા, ખેડૂતોને પૂછ્યું કે ખાતર મળે છે કે કેમ, તો કે ખાતર નથી મળતું, લાઈનમાં ઊભા રહેવું પડે છે. આપણે અહીં કેમનું છે, મળે છે? નથી મળતું. પાછું 280 રૂપિયા યુરિયાના હોય તો કાળા બજારીમાં 500 રૂપિયા આપવા પડે છે. પાછી પેલી નાની બોટલ આલે છે કે નહીં? તમારી બાજુ આલે છે કે નહીં? પેલી નેનો લેવડાવે છે કે નહીં? પેલી મોદીએ નેનો ગાડી માટે સાણંદમાં ફેક્ટરી કરાઈ, 33,000 કરોડ રૂપિયા એક ઉદ્યોગપતિને આપી દીધા. પણ આ ગુજરાતના ખેડૂતોના દેવા એમને માફ નથી કરવા. ચારે બાજુ આયા તો બધી જ જગ્યાએ લોકોનો એક જ આક્રોશ છે કે પૈસા અમારા, ટેક્સ અમારો, પગાર અમારો લે. તેમ છતાં એક પણ કચેરી એવી નથી કે જ્યાં દક્ષિણા આપ્યા વગર કોઈ કામ થતું હોય. પૈસા આપ્યા વગર કોઈ કચેરીમાં કામ નથી થતું. ભ્રષ્ટાચાર એટલો ચારે તરફ છે કે જે ભાજપના નેતાઓ જેને સાયકલનું પણ ઠેકાણું નહોતું એ આજે ફોર્ચ્યુનર ગાડીઓમાં ફરે છે, અને ગરીબને એનો 100 ચોરસવાનો પ્લોટ લેવો હોય કે એને પેલું પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાનું આવાસ મંજૂર કરાવવું હોય તો એને પણ પૈસા આપ્યા વગર કામ થતું નથી. હું એક ગામમાં ગયો, મેં કહું આટલા બધા પ્રશ્નો છે તેમ છતાં ભાજપ જીતી કેમ જાય છે? તો આદિવાસી વિસ્તારમાં એક બેન હતા કે મોદી અનાજ આલે છે ને એટલે કે છે. પેલું અનાજ આલે છે કે મોદી, એવું અહીં કહે છે કોઈ? મારે તમને એ પણ કહેવું છે કે કોંગ્રેસની સરકારે અધિકાર આપ્યા, શિક્ષણનો અધિકારનો કાયદો લાયા, માહિતી અધિકારનો કાયદો લાયા, રોજગાર અધિકારનો કાયદો લાયા, અન્ન સુરક્ષા અધિકારનો કાયદો લાયા, જંગલ જમીન અધિકારનો કાયદો લાયા. અને એ સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી, આ ખડગે સાહેબ, આપણું નેતૃત્વ હંમેશા ગરીબ સામાન્ય લોકો માટે હંમેશા ચિંતિત રહેવા વાળું નેતૃત્વ અને આપણી પાર્ટી છે. ત્યારે આપણા રેશન કાર્ડમાં જેટલા પણ સિક્કા માર્યા છે, એ બીપીએલ નો સિક્કો હોય, અંત્યોદયનો સિક્કો હોય, નેશનલ ફૂડ સિક્યુરિટી એક્ટ NFSA નો સિક્કો હોય, આ બધા જ સિક્કા કોંગ્રેસ સરકારની દેન છે. અને જો કોઈ કહેતું હોય કે આ મોદી અનાજ આલે, તો મારી બધી બહેનોને ખાસ વિનંતી છે કે તમારે ત્યાં આવતા મહિને અનાજ લેવા જાઓ ત્યારે રેશન કાર્ડ ઘેર મૂકજો. પેલી અહીં મોદીની ફોટાવાળી થેલીઓ આપી છે કે નહીં? આપી છે કે નહીં? આ મહિને એવું કરજો કે રેશન કાર્ડ ઘેર મૂકજો અને પેલી મોદીના ફોટાવાળી થેલી લઈને પેલી દુકાને જજો, એના ટેબલ પર થેલી મૂકજો, અને ઓછું હોય તો ઘરમાં ભાજપનો ખેસ પણ પહેરીને જજો અને મોદીનો મોટો ફોટો લઈને જજો અને કહેજો કે લે ભાઈ ચાલ અનાજ આપ. હાલશે? અને બીજા દિવસે મોદીનો ફોટો, ભાજપનો ખેસ ને મોદીની થેલી ત્રણેય ઉકેડામાં નાખીને જજો અને ખાલી રેશન કાર્ડ લઈને જજો. તમારી જે ઘરની થેલી હોય એને લઈને જજો અને ત્યાં ટેબલ પર રેશન કાર્ડ મૂકજો. એક પણ શબ્દ બોલ્યા વગર તમારી થેલીમાં જો અનાજ ભરી દે તો માનજો કે આ કોંગ્રેસની સરકારે મારેલા સિક્કાને લીધે અનાજ મળે છે, પેલા મોદીના ફોટા કે થેલીઓથી અનાજ મળતું નથી. સાચી વાત છે ખોટી? આવા અનેક પ્રશ્નો છે, અનેક તકલીફો છે, બધી જ રીતે લોકો હેરાન પરેશાન છે, પણ એકલ દોકલ બોલવાની હિંમત નથી. એકલ દોકલ લડવા જઈએ તો પોલીસ ને પ્રશાસન લોકોને ડરાવે છે, દબાવે છે. આ 5 આંગળીઓ છે, છૂટી છૂટી હોય તો એની કોઈ કિંમત નથી, પણ આ 5 આંગળીઓનો મુક્કો બને તો ભલભલા સરકારને પણ ઝૂકવું પડે. અને એટલા જ માટે તમને વિનંતી કરવા આવ્યા છે કે આ યાત્રા લોકોના અવાજને બુલંદ કરવા માટે છે. આ યાત્રા તમને તમારો હક અધિકાર અપાવવા માટે છે. આ યાત્રા સરકાર જ્યાં પણ અન્યાય કરે છે, ભેદભાવ કરે છે, શોષણ કરે છે, એની સામે છે.
આ યાત્રા ખેડૂતોના દેવા માફ કરાવવા માટે છે, ગુજરાતના યુવાનોને કાયમી રોજગાર અપાવવા માટે છે, ફિક્સ પગાર કોન્ટ્રાક્ટને આઉટસોર્સિંગ પ્રથા નાબૂદ કરાવવા માટે છે, મોંઘવારીમાંથી રાહત અપાવવા માટે છે, ગુજરાતમાંથી ભ્રષ્ટાચારીઓને ખુલ્લા પાડી અને એને જેલના સળિયા પાછળ મોકલવા માટે યાત્રા છે, અને દારૂબંધીના કાયદાનો કડક અમલ કરાવવા માટે યાત્રા છે. ત્યારે આવો સૌ સાથે મળી આ યાત્રામાં જોડાઈએ, તો આ યાત્રાના માધ્યમથી એક એકતા લાવીએ, એક અવાજ ઉઠાવીએ, રસ્તા પર ઉતરીને લડાઈની શરૂઆત કરીએ. અને હું તમને આશ્વાસન આપું છું કે કોઈ પણ જાતની લડાઈ થશે, કોઈનાથી ડરવાની જરૂર નથી. આ લડાઈમાં એ રસ્તા પર ઉતરી અને લાઠી ખાવાની થશે, ગોળી ખાવાની થશે કે જેલમાં જવાનું થશે, તો સામાન્ય જનતા પહેલા કોંગ્રેસનો કાર્યકર આગેવાન એનું નેતૃત્વ લેશે. લાઠી ખાવાની થાય, ગોળી ખાવાની થાય કે જેલમાં જવાનું થાય, કોંગ્રેસનો કાર્યકર પહેલો જશે, જનતાને પાછળ રાખશે. એ વિશ્વાસ સાથે નીકળ્યા છે. ત્યારે તમે બધાએ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં અહીં ઉમળકાભેર સ્વાગત કર્યું. અમિતભાઈને બધાનો આભાર માનું કે સરસ મજાની ટ્રેક્ટર રેલી કાઢી, વધુભાઈને બધા તાલુકા